नमस्कार ओडिशा पाठशाला चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज मु गोटे सुंदर वीडियो नहीं आपण मानक पई आसीछि। आमे पूर्वरु पढ़िथिले मध्ययुगीय साहित्यर किछि कवि मानक विषय रे जो माने कि विभिन्न विभिन्न काव्य गुड़िक रचना करिसेंती एवं तार रचना गुड़िक मध्य आमे पढ़ीचु। आज से परि आमे पढ़िबा शिशु शंकर दास को विषय रे। तेना शिशु शंकर दास से थिले पंचसुख युगर शेष भागर जड़े कवि थिले। कारण मु कहिथिली जो आमर सिलेबस रे देइछि कवि गुड़िकर नाम जो अर्जुन दास, देवदुर्लभ दास, शिशु शंकर दास, नरसिंह सेन आउ विष्णु दास। एई जो 5 जण कवि रहिले ये होचंती पंचसखा युगर द्वितीय भागर कवि थिले। करना पंचसखा युगर द्वितीय भाग कोटा ना केते समय तार समय सीमा कौन ना तार समय सीमा हेउची 1600 शताब्दी 1600 रु 1700 शताब्दी मध्यरे एही कवि मानकर आविर्भाव घटिथिला और सेमाने विभिन्न तांकर काव्य गुड़िक रचना करिसंती। तले पंचसखा युगर शेष भागरे केउ केउ कवि गुड़िक थिले ना अर्जुन दास, देवदुर्लभ दास, शिशु शंकर दास, नरसिंह सेन आउ विष्णु दास। एही 5 जण कवि थिले पंचसखा युगर शेष भागर माने अर्थात द्वितीय भागर कवि। आउ जो सब कवि गुड़िक रहिले दीनकृष्ण दास को परठू आउ जेते भी कवि रहिले सेमाने थिले मध्ययुगीय अर्थात रीति युगर कवि थिले। तो पूर्वरु आमे किछि जण कवि विषय पढ़ी सारिछु। आज आउ जणे कवि विषय पढ़िबा। एई कवि शिशु शंकर दास। शिशु शंकर दास से बेसी किछि रचना करनथिले, से केवल गोटे तांकर कृति अछि जोटा कि होची उषाभिलाष। तो तांको विषय आज पढ़िबा। तो शिशु शंकर दास देखिबा कौन अछि। देखिबा शिशु शंकर दास। शिशु शंकर दास हेउचंती कौन पंचसखा युगर द्वितीय भागर जणे कवि थिले। तांकर रचना कौन ना उषाभिलाष। केवल से गोटे मात्र रचना करिसंती। कौन से गोटे रचना करिसंती मने रखिबार अछि। से केउ छांदरे रचित केउ रसरे रचित सेगुड़िक मन रखिबार अछि। आ तार विषय वस्तु कौन, तार नायक किए एवं नायिका किए देखिबा। एटी सब अच्छी उषाभिलाष शिशु शंकर दासकर एकमात्र कृति। एहांकर अन्य किछि रचना माने से केवल से गोटे रचना करछन। तार तांकर आउ कोनोसी रचना वर्तमान पर्यंत लोकलोचन को आसी नाही। कार्तिक दासकर रुक्मिणी विवाह, प्रताप रायंकर शशि सेना, पद्मनाभ श्रीचंद्रनकर शशिरेखा आ लोकनाथ विद्याधरंकर चित्रकला, रघुनाथ हरिचंद्रनकर लीलावती आ धनंजय भंजकर कौन रत्नमंजरी। काव्य रत्नमंजरी आम धनंजय भंज पूर्वर पढ़ी सारे। रीति युगर कवि थिले जड़े सी श्रेष्ठ कवि थिले धनंजय भंज। तांकर काव्य गुड़िक पढ़ीचु। तो से धनंजय भंजकर ऋतुमंजरी काव्य गुड़िक विभिन्न छांद आउ उषाभिलाषर केतोटी रागरे गाइबाकू निर्देश दियाहैछि। कौन कहुछि जे एई कवि मानकर जो रचना गुड़िक अच्छी से काव्य गुड़िक विभिन्न छांद ए जो रुक्मिणी विवाह कि शशिरेखा कि चित्रकला और रत्नमंजरी एई काव्य गुड़िकर छांद गुड़िक कौन ना एई काव्य गुड़िकर जो सब छांद रही से छांद गुड़िक उषाभिलाषर केतोटी रागरे उषाभिलाष जो शिशु शंकर दास रचना करिसेंती सेठारे जो राग रही से राग को अनुसरण करी एई छांद गुड़िक लेखिबा पई निर्देश दिया जाइछि। एहा शिशु शंकर को एही कवि मानक ठारू प्राचीनतर बोली प्रमाणित करने संगे संगे उषाभिलाषर लोकप्रियता मध्य प्रतिपादन करे। ताले एई जो काव्य गुड़िक रचना करा जिबा पई कुहा जाइछि ताले एठु कोन जणा पडुछि जे शिशु शंकर दास एई धनंजय भंज होंती कि कोन कार्तिक दास, पद्मनाभ श्रीचंदन, लोकनाथ विद्याधर पूर्वरु ताले शिशु शंकर दास आमर उषाभिलाष काव्यटी रचना करिसेंती। कारण तांकरी काव्यर अनुसरण करी तांकर काव्यर राग को अनुसरण करी एई काव्य गुड़िकर छांद गुड़िक लेखिबा पई वर्णना करा जाइछि। तेणु एठारे जणा जाइछि जे शिशु शंकर दास हेउचंती कोन एमानक ठारू एही कवि मानक ठारू प्राचीन बोली।
କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଷାଭିଳାଷର ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ଉଷାଭିଳାଷ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଲାଭ କରିଛି। କାରଣ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାର ରାଗ ଅନୁସରଣ କରି ଯଦି ଅନ୍ୟ କବିମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଛାନ୍ଦ ରଚନା କଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଧିକ ନା। ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ପଞ୍ଚସଖା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ପଞ୍ଚସଖା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିଶୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ତାର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ତାର କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଉଷାଭିଳାଷ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଉଷାଭିଳାଷ 12ଟି ଛାନ୍ଦରେ ସମାପ୍ତ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କହିଥିଲି, ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। ଉଷାଭିଳାଷ ହେଉଛି 12ଟି ଛାନ୍ଦରେ ସମାପ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଉଷାଭିଳାଷ ହେଉଛି କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଉଷାଭିଳାଷ 12 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ଉଷାଭିଳାଷ, ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଉଷାଭିଳାଷର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ନା ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୁତି ଗାନ କରି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉଷାଭିଳାଷ କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ। ତ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ସେ କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଗବତ ଆଉ ହରିବଂଶ ଓ ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ କବିଙ୍କର ଆଲୋଚନା କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆହରିତ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଭାଗବତ ଏବଂ ହରିବଂଶ, ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଉଷାଭିଳାଷ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଉଷାଭିଳାଷ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆନିତ? କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର କଥାବସ୍ତୁରୁ ଆନିତ? ନା ଭାଗବତ ହରିବଂଶର ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ଆନିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗବତ ଆଉ ହରିବଂଶ ଏଇ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟରୁ କିଛି କବି ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାରଳା ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟମ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଉଷା ହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯାହାହେଲେ ବି ସେଇ ଭାଗବତ ଆଉ ହରିବଂଶରୁ ଆସିଛି, ମାନେ କଥାବସ୍ତୁରୁ କବି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାଗବତରେ ବି ତ ଉଷା ହରଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଏବଂ ହରିବଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତେଣୁ ସାରଳା ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ, କେଉଁ ପର୍ବରେ ନା ଉଷା ହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମନେ ରଖିବେ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ କାମାନନ୍ଦ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋପନ, ତାହେଲେ କାମନନ୍ଦନ ଆଉ ଅନିରୁଦ୍ଧର ଗୋପନ ପ୍ରଣୟ ହୋଇଛି ବାଣାସୁର ନନ୍ଦିନୀ ଉଷା ସହିତ। ଅର୍ଥାତ୍ କାମାନନ୍ଦ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକ, ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟାର ନାୟକ କିଏ? ଉଷାଭିଳାଷର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କାମାନନ୍ଦ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଗୋପନ ପ୍ରଣୟ ହୋଇଛି ବାଣାସୁର ନନ୍ଦିନୀ। ବାଣାସୁର ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣାସୁରର କନ୍ୟା କିଏ ଥିଲେ ନା ବାଣାସୁରର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଉଷା। ବାଣାସୁରର କନ୍ୟା କିଏ ନା ଉଷା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଲେ, କ'ଣ ପାଇଲେ? ଦୁଇଟି କାହିଁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଉଷାଭିଳାଷ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 12 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରି ନିଜକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାଗବତ ଆଉ ହରିବଂଶର ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ କବି କ'ଣ ଉଷାଭିଳାଷ କଥାବସ୍ତୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାରଳା ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ କ'ଣ ଉଷା ହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସରିଲା। ତାପରେ ଜାଣିଲେ ନାୟକ କିଏ ନା କାମାନନ୍ଦ ଅନିରୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକ, ଆଉ ନାୟିକା କିଏ ନା ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଉଷା। ସେ କାହାର କନ୍ୟା ଥିଲେ ନା ସେ ବାଣାସୁରର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋପନ ପ୍ରଣୟ ହୋଇଛି। ସେହି କାରଣରୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଓ ବାଣାସୁର ମଧ୍ୟରେ ଘୋର କ'ଣ ସମରର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବାଣାସୁର ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଉ ଉଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାଣାସୁର ଆଉ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘଟ ଅର୍ଥାତ୍
ଜୋରସୋର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନିରୁଦ୍ଧ ଉଷାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କଲେ। ସେତେବେଳେ ବାଣାସୁରକୁ ହରେଇଲେ ଏବଂ ଉଷାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କଲେ। ଏହି କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଉ ଉଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଉଛି ଏହି କାବ୍ୟଟି ରଚିତ। ଅନିରୁଦ୍ଧ କିପରି ବାଣାସୁରକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଉଷାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏ କାବ୍ୟରେ ହେଉଛି କଥାବସ୍ତୁ। ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ ପାଇବାର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ କାବ୍ୟର ଏତାଦୃଶ ନାମକରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ ଉଷାର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ସେ ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ କିପରି କ'ଣ ପାଇବ ତାର ହେଉଛି ପାଇବାର କାବ୍ୟର ଏତାଦୃଶ ନାମକରଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା କାବ୍ୟଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ପରିପୃଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟଟି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଏଠାରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା କେଉଁ ରସରେ ରଚିତ ମନେ ରଖିବେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ରଚିତ କିନ୍ତୁ ବୀର ଆଉ କରୁଣ ରସ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୀର ରସ କିପରି ଆସିଲା ନା ଯେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଲା ବାଣାସୁର ଆଉ କାହା ଭିତରେ ବାଣାସୁର ଆଉ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ସେଠି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେଟା ବୀର ରସରେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବୀର ରସର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆଉ କରୁଣ ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ବାଣାସୁର କ'ଣ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କାହାକୁ ଉଷାକୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଠାରେ। ସେତେବେଳେ ଉଷାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କରୁଣ ଭାବ ଜାତ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କରୁଣ ରସର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବୀର ରସ ଆଉ କରୁଣ ରସ ଗୌଣ ଭାବରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତାତ ପରିଚୟ ମିଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତାତ ପରିଚୟ ମିଳେ। ଉଷାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର ଭାଷା ଚାତୁରୀ ଓ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀର ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଉପମା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ଚଟୁଳ ରୀତି ବିନ୍ୟାସ କାବ୍ୟଟିକୁ ରସାଳ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଉପମା ଦେଇ ରାଗରେ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି କ'ଣ ଉଷାଭିଳାଷକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କାବ୍ୟ ପ୍ରଭୃତ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଯେଉଁଟା କହିଲି ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ ଏଠାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ସେଗୁଡ଼ିକ କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସଦୃଶ। ଯେମିତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭଳି ରୀତିଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହି କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାବ୍ୟଟି ମୟାଣ ମଦନ ଶୟଳ ଶୈଳ ନହେ ନଖେ କିଛୁ କରହ ହେନ ଯାହା ଆଲେଣି ରତା ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ। ତାଙ୍କର ଏହି ରଚନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ଆପଣମାନେ ଏହି କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ବି କବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାରିଦେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ 1ରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ ରହିଛି ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଶୈବ ଧର୍ମ ଆଉ କ'ଣ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାରିଦେଇ ତାପରେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।